Good morning, my dear students. Today we shall pass on to discuss same concept, frequency distribution and frequency curve. How to represent it by the curve in a frequency distributions. Today we are discussion. So in earlier class, have discussion many concepts. You said what is frequency distribution? Yes, what is frequency distribution? Frequency distribution means raw data. Yes, raw data. A systematic arrangement. A systematic representation, it is called frequency distribution. Yes, raw data, some of the raw values, variables or systematic arrangements or organized, this is called raw data. Is it clear? Suppose example, marks of time by the students. In a subject economics. Yes, economics. So clear example. Is it clear example? Marks obtained by the students in a economic subject. Yes, in a economic subject. So, how many students are there? There are 100 students are there. How many students are there? There are 100 students are there. In these 100 students getting marks, 47, 45, 05, 68, 81, 56. Yes, 100. Next, 49, 78. Yes. And next 60, 27, 56. Yes, 56, 22, 62, 49, 59, 35, 52. Next, 96, 69, 84, 66, 80, 54, 55, 56, 65, 62. Next, 44, 33, 72, 39, 78, 17, 88, 78, 69, 55, yes, 96, 72, 62, 16, 55, 28, 19, 49, 55, 60. Yes, these are some of the economics marks obtained
100 students is an example. Yes, here all these students are not getting same marks, isn't it? All these students will not getting same marks. Yes, someone getting more than 70, someone getting more than 90, someone getting below 20, 30. So this type of different values are there, different marks are there. Yes, in these different marks it is called what? Raw data. It is called what? Raw data. In this raw data we made systematic arrangements, either ascending order or descending order. That is called frequency distributions. So how today suppose yesterday I ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ first one ಯಾವುದು class. ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Yes. Aviti navine karತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ two ends. Here first starting is 0, it is also ends, and second 10. In these two ends of the class, this is called class frequency. Yes, next idrella frequency. Now last question, frequency andre enu? What do you mean by frequency? Numbers of values in a class. Is it numbers of values in a class? Yes. How many values are there in this class? There are 10 class. There are 10 values are there in this class. These are all class. All class should have 10 values, 10 variables, isn't it? But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, what do you mean by lower class limit? What do you mean by lower class limit? What do you mean by lower class limit? ನಾನೀಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ 0, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ when
ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದರ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? 0. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ upper class limit. What do you mean by upper class limit? Upper class limit. What do you mean by upper class limit? Here upper class limit and meaning. What do you mean by upper class limit? Upper class limit we consider highest value in the class. Yes, highest value in the class. This is called upper class limit. Highest value in the class. This is called what? Upper class limit. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? highest value 10. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 10 to 0 to 10 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 10, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 20, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 20, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 30, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 30, ಇದರಲ್ಲಿ 40. In this class lower class limit 40, upper class limit 50. In this 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Yes, and 100. Yes, ready. ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ? ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 to 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದಾವೆ? 0 to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಇಲ್ಲ. no one students may not get in this class 0 to 10 values. Everyone get more than 10 marks. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 10 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 0 to 10 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to 20 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 10 to 20 1 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 0 to 20 how many students get? 2 students. 2 values are there. 0 to 20 ಎಷ್ಟು values ಇದಾವೆ? 0 value. 2 values ಇದಾವೆ. Yes, ಹೌದಾ? 0 to 20 class ಅಲ್ಲಿ how many students get marks? Only 2 students will get marks. ಯಾವುದು? 15 and 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 71 ಬಂದಿದೆ, 3 ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 96, 72 ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 71 ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 61 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 to 20 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಸ್, 10 to 20 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಾವೆ? 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ 15, 17 and 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30
30 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ 20 to 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಮೂರು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ 3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದಾವೆ ಎಸ್ 1 2 3 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 40 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ನೋಡಿ 30 to 40 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 only for 2 values next 40 to 50 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 40 to 50 1 2 3 4 5 6 7 yes 40 to 50 7 frequencies values are there ಅದೇ 50 to 60 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 50 to 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 70 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 11 students got near 60 to 70 marks. Yes, 50 to 60 10 students got 40 50 7 students already getting the marks 30 40 2 students only. Next 70 to 80 70 to 81 2 3 4 S only for 4 students. Next 80 to 90 1 2 3 4 78 ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ 5 80 to 90 1 yes 2 3 4 yes 4 next 90 to 100 marks ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ 101 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 ಇದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೈಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 90 to 10 90 to 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 80 to 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 70 to 80 marks obtained by the students 5
60 70 in between marks ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 12 50 16 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 40 15 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 30 40 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು only 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 20 30 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10 to 12 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 to 10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ 2. ಎಸ್ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? 0 ಪ್ಲಸ್ 10 ಓವರ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಪ್ಲಸ್ 20 ಓವರ್ 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 30. 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಓವರ್ 30. 30 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 50. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಪ್ಲಸ್ 30 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಓವರ್ 25. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ 15 ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 30 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 20 ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. ಎಸ್ 30 40 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 70 ಆಗಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 35 40 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 45. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾ ಡಾಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ then you find out frequency curve. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್? What do you mean by frequency curve? What do you mean by frequency distribution? Frequency distribution means a systematic arrangements or systematic organized by the raw data. Isn't it? Raw data ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is called what? Frequency distributions from various classes. Class intervals, upper limit class, lower limit class, frequencies and mid point ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are discussion from frequency distributions. What do you mean by frequency distributions? Frequency distributions means it is a representations. ಏನು? It is a representation, graphically representation. Yes, graphically or diagrammically representation by the frequency distributions. This is called frequency distributions. Graphically or diagrammically representation, it
It is called frequency curve. Example ಕೇಳಿದ್ರೆ what do you mean by frequency curve? Frequency curve means systematic, graphically or diagrammically, systematically representation by the frequency values, frequency distributions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ in the form of graphically or diagrammically. This is called what? Frequency curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ what do you mean by frequency curve? Very simple. Frequency curve means graphically or diagrammically representation by the frequency distribution. ಅಂದ್ರೆ ಈ frequency distributions ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ graphically or diagrammatically systematic representation by the frequency distribution. It is called frequency curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. how many quadratic coordinate? There are 4 quadratic coordinates. Yes, how many quadratic coordinates? There are 4 quadratic coordinates. 1 2 3 4. Yes, ಹೌದಲ್ಲ 4 quadratic ಇರುತ್ತೆ. x y x y ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95. Yes, and 105. Okay, they are midpoint values. Yes, next frequency values. 2 4 6 8 10 12 14 16. Yes, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus minus plus minus and minus and plus. This type of 4 quadratic we are representation in these frequency distributions. Yes, here ಇದರಲ್ಲಿ OY ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? OY. Yes, this is OX. OY and OX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Yes, OY and OX. ಇಲ್ಲಿ OY OX ಏನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. OY ಏನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ಇದೆ. ಎಸ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ there is no values or there is no frequencies over there. No one students are not getting will not getting more than 0 more below the 0 to 10 class. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ isn't it? ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಬಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 15 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು how many students are getting, how many values are getting ಅಂತಂದ್ರೆ there are 3 values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 15 ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು 3 ಇಲ್ಲಿ 15 ಯಾವುದು? ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ 3 students are getting marks 10 to 20 class. 10 to 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ? 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 25 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 20 to 30 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 20 to 30. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 35 42 2 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ 30-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 isn't it? ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 to 50 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 45 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 7 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 7. ಎಸ್ 6 ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 to 10 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50 to 60 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 55 to 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 to 70 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 65 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 12. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 to 80 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 85 80 to 90 class ಅಲ್ಲಿ how many students are getting marks? Only for 4. Yes. Next 90 to 100 how many students are getting? Only for 3. Yes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ a systematically graphically representation by the frequency distribution. Okay, what do you mean frequency distribution? Raw data we are systematically arrangements or organized, isn't it? That is called raw data. How can we organize the raw data?
this type of we can organize the raw data. First class intervals, frequency, lower class limit, upper class limit, and midpoint. How to calculation by the midpoint ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ raw data ನಾವು frequency distribution ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ then in this frequency distribution systematically representation by the graphics or diagrammatically and graph or diagram where representation this type ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸೆನ್ಸಿಯಲಿ 4 quadratic ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? OY axis representation by the mid values and OX axis representation by the frequency values. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Explain systematically, graphically explain by the frequency curve using these such data ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. using these such data ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is called frequency distribution. This is called frequency curve. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾ ಡಾಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Next, what do you mean by class? What do you mean by class intervals? What do you mean by frequency, class frequency? What do you mean by lower class limits? What do you mean by upper class limit? What do you mean by midpoints? Next, what do you mean by frequency curve? Representation, systematically, graphically representation by the frequency distribution. This is called frequency curve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದರೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕು. ಪದೇ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ನೀವು